Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture about the chapter Trigonometry-II. That is the third chapter. See, in the second lecture, I have proved the result about cos of a minus b. Cos of a minus b. I hope you understood that. Distance formula was used, polar coordinates, Cartesian coordinates, etc. that was used, and then we proved that cos of a minus b comes out to be cos a cos b, okay, and plus sin a sin b. Okay, so this was the first result that we proved. Now also in the first chapter we have seen, first chapter about trigonometry actually, we have seen that cos of what? Cos of whenever you say minus a, cos of minus a, cos of negative angle, you know it is what? Cos of minus a is nothing but cos a. That result already we have done. Cos of minus a is same as cos of a. And if you talk about sin of minus a, sin of minus a, it is what? It is minus sin a, right? This is what we know already. So now we are using this result. Suppose I want to work on cos of a plus b. Suppose I want to get that formula. What I can do is this, that we already know that what is cos of a minus b, or we can write cos of x minus y. Instead of a and b, you take x and y. Then what we will have a right hand side, it is cos x cos y. Okay, I will enlarge this so that we can use everything, and plus sin x sin y, sin x into sin y. Okay, now what we can do is put x is equal to a, means this is suppose formula number or we can say this is say what, 2, because already 1 we have written. Now put x is equal to a and you put y equal to minus b in 2. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा, कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय, एक्सच्या ऐवजी मी ए टाकणार, सो ए मायनस वाय, पण वाय म्हणजे मी मायनस बी टाकतोय, म्हणजे मायनस ऑफ मायनस बी म्हणजेच प्लस बी होईल. अँड ऑन दिस साइड यू विल हॅव कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ मायनस बी अँड प्लस साइन ऑफ here we are putting a and sin of minus b. Now what are the results that you have? Cos of minus a is cos a, so this will be cos a, and this will be cos of minus b. See, cos of minus a is cos a, so similarly cos of minus b will be cos b. Okay, similarly plus here it is sin a, it will be as it is, and sin of minus b, but we know sin of minus a म्हणजेच मायनस साइन ए असतं, त्यामुळे इथेही मायनस साइन येईल, आणि हा साइन ऑफ मायनस बी मला लिहिता येईल मायनस साइन बी, त्यामुळे इथे मध्ये मायनस साइन येईल. त्यामुळे कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला, कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. कॉस ऑफ ए प्लस बीचा ए मायनस बीचा फॉर्म्युला बघा, कॉस ए कॉस बी मध्ये इथे जर मायनस साइन असेल तर इथे प्लस आहे, साइन ए साइन बी, बाकी दोन्ही कॉस एकत्र दोन्ही साइन एकत्र. तसंच इथे झालं, दोन्ही कॉस एकत्र दोन्ही साइन एकत्र, फक्त इथे मध्ये प्लस साइन असताना इथे मायनस साइन. हे जे पॅटर्न्स आहेत ना या रिझल्ट्सचे, ते आपणाला जर आपण नीट लक्षात ठेवले तर आपणाला काहीही याच्यामध्ये कठीण असणार नाही. पॅटर्न्स वी शुड रिमेंबर. ओके, नाउ ऑल्सो वी नो मेनी थिंग्स, right? We know what is cos of 90, we know what is cos of pi by 2,
Cos of pi by 2 will be what? Cos 90. What is cos 90? See, you should always remember all these results. Sin 0 is 0, right? सर्व ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना, I will repeat it here. Sin of 0 degrees, it is 0. Cos of 0 degrees, it is 1. आणि 0 आणि पाय बाय 2 हे सप्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत ना, त्यांचं ॲडिशन 90 होतं. त्यावेळी ते साईन आणि कॉसची आदला बदल होत असते, असं आपण शिकलेलो आहोत. साईन ऑफ 90 मायनस थिटा म्हणजेच काय? कॉस थिटा. आणि कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इज साईन थिटा. त्यामुळे कॉस ऑफ पाय बाय 2 विल बी 0 आणि साईन ऑफ पाय बाय 2 इज वॉट? 1. देन कॉस ऑफ पाय, you know, cos pi is minus 1. Cos of 180 degrees is minus 1 and sin of 180 degrees is 0. हे आपणाला रिझल्ट्स माहिती आहे. मग आता त्याचा वापर करून आपणाला इथे आपण आता ऑलरेडी कॉस ऑफ ए मायनस बीचा फॉर्म्युला शिकलो, कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला शिकलो. या गोष्टी आपणाला माहिती आहेतच. सो वेन वी यू कंबाईन ऑल दीज थिंग्स, व्हॉट आय कॅन डू इज आय कॅन राईट अबाउट कॉस ऑफ से pi by 2 minus theta. I can use this result, cos of a minus b. पण a आणि b च्या ऐवजी pi by 2 आणि theta आहेत, म्हणजे इज इक्वल टू काय होईल बघा, हा रिझल्ट वापरा, cos a cos b. तसं इथे काय होणार? cos pi by 2 cos theta. आणि मध्ये मायनस साईन असलं की इकडे प्लस, ते काय होणार? sin pi by 2 sin theta. पण आता कॉस पाय बाय 2 बघा, तुमचं कॉस पाय बाय 2 0 आहे, त्यामुळे हे 0 इंटू कॉस थिटा विच इज 0 आणि साईन 91 आहे, त्यामुळे साईन थिटा होणार. दिस इज अनदर आउटकम दॅट वी गेट. सिमिलरली कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस थिटा, मग काय होईल बघा, सेम कॉस ऑफ पाय बाय 2 कॉस थिटा आणि मध्ये आता इथे प्लस असल्यामुळे इथे मायनस साईन येईल, मायनस साईन पाय बाय 2 साइन थिटा. मग आता काय झालं बघा, कॉस 90 0 आहे, त्यामुळे हे 0 होणार आणि मायनस साइन 90 इज 1 मायनस साइन थिटा होईल. सिमिलरली यू कॅन टॉक अबाउट कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा आणि कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा. राइट, यू कैन यूज दिस फॉर्म्युला, cos of a minus b, cos of a plus b. Just put a in place of a you put pi and in place of b you put theta and then use these results. Cos of pi is minus 1, sin pi is 0. So see here what happens, cos of pi minus theta will be cos pi cos theta, नंतर काय होईल प्लस sin pi sin theta. Now what is cos pi? It is minus 1, sin pi 0 आहे, त्यामुळे ही टर्म 0 होणार आणि हे मायनस कॉस थिटा होईल. आणि मग त्यातला शेवटचा जो रिझल्ट आहे तो होणार cos pi cos theta मायनस, कारण इथे प्लस आलं की इकडे मायनस येतं, मायनस साइन पाय साइन थिटा. मग त्यातलं साइन पाय हे 0 आहे, मग इथे फक्त कॉस पायची व्हॅल्यू मायनस 1. सो दिस विल बिकम मायनस कॉस थिटा. त्यामुळे एकच फॉर्म्युला आपण डेव्हलप केला, कॉस ऑफ ए मायनस बी, याची प्रूफ आपण लिहिली व्यवस्थित अगदी. ओके, जॉमेट्रिकल प्रूफ आपण त्याची लिहिली आणि त्याच्यावरून आपण कसं ह्या गोष्टी डेव्हलप केल्या बघा. कॉस ऑफ ए मायनस बीचाच फक्त वापर केला आपण आणि त्याच्यावरून कॉस ऑफ ए प्लस बी आपण सिद्ध केलं. cos of pi minus pi by 2 minus theta, cos of pi by 2 plus theta, तिथे आपण cos of a plus b चा फॉर्म्युला यूज केला आणि प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स केल्या. a म्हणजे pi by 2, b म्हणजे theta, and also we know these results. So we got these what we can say 6 formulae we got. See here in your book also they have done the same thing they have done. Cos of pi by 2 minus theta and all that. Cos of pi by 2 plus theta, then what, sin of pi by 2 minus theta, etc. That also we will have, but for that we will use other results here.
So I hope you understood this. So I will erase all this and we will go for further part. आता बघा, what we have to do is we have to prove sine of formula for sine. Okay, these results also we will do afterwards. Now for any two angles we will prove sine of a minus b. So that is the next result that we will try. This is theorem 3 in your book. But what we have to do there, we have to prove sine of a minus b is equal to sine a cos b and minus cos a sin b. This is what we have to prove. आपणाला हे माहिती आहे ना की सर प्रूफ कशी आहे बघा. हाऊ यू आर युजिंग प्रिव्हियस रिझल्ट, दॅट इज वर्थ नोटिंग एव्हरीवेअर इन मॅथमॅटिकल डेव्हलपमेंट. ओके, सो व्हॉट वी नो इज दिस. वी नो दॅट आत्ताच आपण प्रूव्ह केलं आहे की कॉस ऑफ π/2 मायनस थिटा is sin theta. This we have proved. Okay, now what you do is put theta is equal to a minus b, right? theta तुम्ही a minus b ठेवा, म्हणजेच आपणाला sin theta is cos of π/2 minus theta हे माहिती असल्यामुळे sin of a मायनस बी. बघा इथे आपण a मायनस बी टाकतो थिटाच्या ऐवजी. इज इक्वल टू काय होईल बघा, कॉस ऑफ काय होणार ते, कॉस ऑफ π/2 मायनस a मायनस बी. बरोबर ना, म्हणजेच काय होईल कॉस ऑफ, व्हॉट वी कॅन डू इज आपण ह्या दोन टर्म्स एकत्र घेऊ, म्हणजेच काय होईल बघा π/2 मायनस ए आणि ते मायनस आणि हे मायनस मिळून इथे प्लस होईल. आय होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप. मग आता आपल्याकडे कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आहेच, कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आहेच ना. सो वी कॅन यूज दॅट फॉर्म्युला. आणि त्याच्यामुळे मला काय होईल बघा, हा आपण आता ए घेणार, हा बी घेणार. बघा इथे कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय आहे, व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला. इट इज कॉस ए कॉस बी. आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट मायनस साइन ए साइन बी. हा फॉर्म्युला आहे ना कॉस ऑफ ए प्लस बीचा, तो इथे वापरायचा. हे ए घ्या आणि हे बी घ्या, म्हणजे त्याच्याप्रमाणे काय आहे बघा कॉस ए कॉस बी. तसं इथे काय होईल कॉस ऑफ π/2 मायनस ए इंटू कॉस बी. नंतर मध्ये साइन येणार मायनस, मग इथे काय येणार साइन ऑफ π/2 मायनस ए इंटू येणार साइन ऑफ बी. पण आता कॉस ऑफ 90 मायनस ए आत्ताच आपण प्रूव्ह केलं आहे, कॉस ऑफ 90 मायनस ए विल बी साइन ए, राईट. सो दिस विल बी साइन ए कॉस बी आणि मायनस साइन ऑफ 90 मायनस ए इज कॉस ए. सो कॉस ए साइन बी. इथे कसं आहे बघा, वी विल अंडरलाइन प्रॉपरली, वी शुड अंडरलाइन दिस कॉस ऑफ π/2 मायनस ए इज रिप्लेस्ड बाय साइन ए आणि साइन ऑफ π/2 मायनस ए इज रिप्लेस्ड बाय कॉस ए. दीज आर द प्रिव्हियस फॉर्म्युले दॅट वी हॅव. we know sin of 90 minus a is sin cos b, cos a, etc. We know that. And so from this finally what you got is sin of a minus b चा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला, sin a cos b minus cos a sin b, right. So final formula that we get about sin of a minus b, काय फॉर्म्युला, sin a cos b आणि मायनस कॉस ए साइन बी, राईट. दिस इज द अनदर फॉर्म्युला दॅट वी गेट साइन ए. आणि ह्याच्यामध्ये बघा कॉस ए मायनस बीच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कॉस ऑफ ए मायनस बीच्या फॉर्म्युल्यांमध्ये मधलं चिन्ह इकडच्या बाजूचं बदलतं, तसं साईनमध्ये होत नाही आणि साईनमध्ये मिक्स असतं. कॉस ऑफ कॉसच्या फॉर्म्युला बघा इथे कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आहे, कसं झालं बघा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी. मध्ये इथे जी साइन आहे त्याच्या विरुद्ध, इथे तसं नाही होत, साईनमध्ये मिक्स असतं साइन ए कॉस बी.
लक्षात घ्या, साइन ए कॉस बी आणि जे चिन्ह इथे आहे तेच पुढे राहतं मायनस. आता पुन्हा इथे वेगळं कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी असा फरक पडतो त्याच्यामध्ये. त्यामुळे हे झालं साइन ऑफ ए मायनस बीच्या बाबतीमध्ये. आता त्याच्यावरूनच आपणाला पुढचा फॉर्म्युला डेव्हलप करता येईल, साइन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला डेव्हलप करता येईल. बघा, साइन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला यू कॅन जस्ट रिप्लेस आणि तो आपल्याला मिळतो. व्हेरीफाय करा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. बट वी कॅन डू दॅट. सी व्हॉट वी कॅन डू इज नाव दिस, दॅट बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला इट सेल्फ वी विल सी हाऊ यू कॅन गेट अदर फॉर्म्युला. ओके, now what I have to do is develop formula for sine of a plus b, sine of a plus b. Now this I can write as sine of a minus b, म्हणजेच a plus b. आणि मग आता हे सूत्र वापरा, फक्त b च्या ऐवजी मायनस बी टाका. हे इथे मायनस बी आहे, त्यामुळे काय होईल बघा, साइन ए, सॉरी आय विल इरेज दिस, it will be sine of a cos of minus b minus cos a into sine of minus b. So that is equal to cos of minus b is what? Cos b. So it is just sine a cos b आणि इथे मायनस साइन आहे आणि हा जो साइन ऑफ मायनस बी आहे तो होणार मायनस साइन बी. मग ती मायनस साइन आणि ही मायनस साइन ते प्लस होईल आणि इथे येईल कॉस ए साइन बी. बघा पुन्हा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. इथे पण साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, पण इथे मायनस साइन जी असेल तीच इथे रिटेन होते, इथे प्लस साइन रिटेन होते. सो इट इज इझी टू रिमेंबर. आणि हे सर्व जेव्हा आपण केलं ना, हे जेव्हा आपण लिहिलं, आता इथे हा फॉर्म्युला यूज केला आपण, कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए, कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए इज वॉट? साइन ए. आणि साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए इज कॉस ए. कुठले कुठले फॉर्म्युले आपण वापरतो आहोत हे आपल्याला आधी ट्रॅक त्याचा माहिती पाहिजे. पाहिजे तर इथे तुम्ही लिहा युझिंग वॉट, युझिंग कॉस ऑफ पाय बाय 2, पाय बाय 2च आता म्हणायचं आपण, 90 डिग्रीज वगैरे नाही. कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए इज साइन ए आणि साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस ए इज कॉस ए. हे जे फॉर्म्युले आहेत ते आपण इथे यूज केले. युझिंग दिस टू वी कुड गेट दिस फॉर्म्युला. आणि इथे पण आपण तेच केलं, कॉस ऑफ मायनस बी. सो वी कॅन से कॉस ऑफ मायनस बी इज सेम ॲज कॉस बी आणि साइन ऑफ मायनस बी इज मायनस साइन बी. हे फॉर्म्युले आपण यूज केले आणि त्याच्यामुळे हे पुन्हा साइन ए मायनस बी आणि साइन ए प्लस बी असे फॉर्म्युले आपल्याकडे तयार झाले. लक्षात घ्या. सो मेनी फॉर्म्युले नाव वी आर डेव्हलपिंग इन ऑल दिस चॅप्टर. न्यू फॉर्म्युले वी आर कमिंग अप विथ दॅट. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं आहे बघा, आपणाला टॅनचा फॉर्म्युला डेव्हलप करायचा आहे. टॅन ऑफ ए प्लस बी, टॅन ऑफ ए मायनस बी, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट दॅट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. या लेक्चरमध्ये आपण काय काय केलं याचं एक समिंग आपण करू, कारण दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॅथमॅटिक्स. जे जे काही आपण एखाद्या स्टेजपर्यंत आल्यानंतर केलेलं आहे ते जरा मागे जाऊन बघायचं आपण काय काय केलं. तर आत्तापर्यंत आपण या चॅप्टरमध्ये काय काय फॉर्म्युले डेव्हलप केले बघा. कॉस ऑफ ए मायनस बी इट इज वॉट? कॉस ए कॉस बी. आणि कॉसमध्ये मध्ये जे चिन्ह असतं त्याच्या विरुद्ध इथे घेतो आपण आणि साइन ए साइन बी. नंतर दुसरा फॉर्म्युला आपण केला कॉस ऑफ ए प्लस बी इट इज कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. राइट. देन ऑल्सो वी डिड साइन ऑफ ए प्लस बी इट इज वॉट? साइन ए कॉस बी आणि प्लस कॉस ए साइन बी. Then fourth formula that we did was sine of a minus b. It was again similar, sine a cos b and minus cos a sin b. Then we can see we have done cos of
से π/2 मायनस थिटा और ए, तुम्ही काही म्हणू शकता अँगल थिटा, वेगवेगळे अँगल्स घ्यायचे म्हणजे ती एक सवय लागते. नाहीतर मग आपण हॅबिच्युअल होतो प्रत्येक वेळी a+b a-b असं काही नाही आहे. a and b can be xy also. Okay, so cos of π/2 minus theta is sin theta. Then what? Cos of π/2 plus theta is minus sin theta. Then cos of pi minus theta is what? Minus sin theta. Cos of pi minus theta. ते आणि कसं आहे बघा, पाय मायनस थिटा, थिटा हा ॲक्यूट अँगल असतो, त्यामुळे पाय मायनस थिटा हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. मग सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतं, म्हणून इथे मायनस कॉस थिटा येईल. आणि कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा जरी तुम्ही लिहिलं, कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा, ते सुद्धा येणार मायनस कॉस थिटा. बघा ना, पाय मायनस थिटा हा जो अँगल आहे हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये फक्त साईन पॉझिटिव्ह असतं, कॉस निगेटिव्ह, त्यामुळे मायनस साईन येईल. आणि कॉसच्या बाबतीमध्ये कॉसच पाय असेल जर अँगल आत, तर कॉसचं कॉसच राहतं. π/2च्या वेळी कॉसचं साईन होतं, कॉसचं साईन झालं बघा π/2 असल्यामुळे. फक्त आपण क्वाड्रंट बघायचं. आता π/2 मायनस थिटा हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह, त्यामुळे हे इथे प्लस साईन येईल. इथे काय झालं बघा, हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमधला आहे, π/2 प्लस थिटा, तिथे कॉस निगेटिव्ह असतं, त्यामुळे π/2 असल्यामुळे कॉसचं साईन झालं पण त्याला चिन्ह मायनस. सो सम हाऊ यू हॅव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, लक्षात घ्या. आणखी दोन फॉर्म्युले जे आपण ऑलरेडी केलेले आहेत पण आपल्याला ते या रेंजमध्ये माहिती पाहिजेत. कॉस ऑफ मायनस थिटा इज कॉस थिटा, आणि जर आपण साईन ऑफ मायनस थिटा घेतलं तर ते असतं मायनस साईन थिटा. एवढे सर्व फॉर्म्युले आपण आत्तापर्यंत डेव्हलप केले. आय होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स. आणि कसे आपण नवीन नवीन फॉर्म्युले जे डेव्हलप करतो ते डेव्हलप करण्यासाठी आपण पूर्वीचे रिझल्ट्स कसे वापरले हे त्यातलं अभ्यासण्यासारखा विषय आहे. आणि हे कायम चालू राहतं गणितामध्ये. जी थिअरी मी ऑलरेडी डेव्हलप केली, जो टॉपिक मी ऑलरेडी शिकलो, त्याच्यामधल्या गोष्टींचा वापर करून मी पुढचा टॉपिक शिकत असतो. तेव्हा ही एक चेन आहे. असं ॲब्रप्टली कुठला तरी टॉपिक घेऊन आपण काम नाही करू शकत. यू हॅव टू अंडरस्टँड प्रिव्हियसली लर्न थिंग्स अँड फ्रॉम दॅट यू डेव्हलप न्यू थिंग्स. दिस ऑलवेज विल गो ऑन इन mathematical theory. I hope you understand this. We will continue in the next lecture. Bye.